Dear class 8 students, in our previous classes, we discussed about the changing of sentence on degree. You know, there are three kinds of degree. One is positive, comparative, and superlative. Uh, in our previous classes, I discussed about the rules of how to change positive to comparative and also positive to superlative. Today, I discuss on comparative to superlative. You know, uh, positive, positive, comparative, and superlative. In our previous classes, we go to positive to superlative and also positive to comparative. Positive to comparative, positive to superlative. If you know the rules well, then you can easily vice versa. ভাইস ভার্সা অর্থাৎ তুমি যদি পজিটিভকে যদি কম্পারেটিভে নিতে মানে যে রুলসগুলো তুমি শিখছো তার উল্টোটা হচ্ছে কি কম্পারেটিভ টু পজিটিভ, তাহলে সেটা তুমি পারবা। পজিটিভ থেকে কম্পারেটিভ আমি শিখাইছি, তুমি কি করবা কম্পারেটিভ থেকে কি কোথায় আসবা পজিটিভে, একই সেম রুলস। আবার পজিটিভ থেকে আমি নিচে কোথায় সুপারলেটিভে, এখন তুমি আসবা সুপারলেটিভ থেকে কোথায় পজিটিভ, উল্টা আর কি ভাইস ভার্সা। আজকে আমরা করতেছি এখন কম্পারেটিভ থেকে কোথায় সুপারলেটিভ, তাহলে তুমি কোথা থেকে আসতে পারবা সুপারলেটিভ থেকে কম্পারেটিভ আসতে পারবা। ঠিক আছে? In our previous classes we discussed about positive to comparative and also positive to superlative, then you can easily it's vice versa. Today I discuss about comparative to superlative. If you know the rules well, then you can easily change to superlative to comparative. Okay, rule 1. Then any other যুক্ত comparative to superlative করার নিয়ম। The rules of added then any other to comparative to superlative. Okay, the structure: first is subject, then verb, then the, then the superlative form of the adjective, then the after part of the then any other, after part of the then any other. I repeat that structure please. First is subject, then verb, then the, then the superlative form of adjective, then the superlative form of the adjective, then the after parts of then any other. Okay, the example is Dhaka is larger than any other city in Bangladesh. Dhaka is larger than any other city in Bangladesh, than any other. Now we can turn the sentences into superlative to follow the structure. First you have to write the subject. What is subject? Dhaka. Okay, then verb. What is verb? Is. Okay, then the, okay, the, then the superlative form of adjective. What is the adjective here? You know, larger is adjective. This is the comparative form of large. This is the comparative form of larger. Large is positive, you know, and then larger is comparative. The larger is a comparative form. Larger is a comparative form of positive large. Then what is the superlative form? Largest. Okay, the plus largest.
you have to remember that in the superlative form, before you have to write the plus superlative form. Okay, then after parts of the, then any other, city in Bangladesh, the after parts of the city in Bangladesh, now city in Bangladesh. So what is the sentence? Dhaka is the largest city in Bangladesh. Okay, number 2, rule 2, then most other যুক্ত কম্পারেটিভ কে সুপারলেটিভ করার নিয়ম, the rules of the added, then most other to comparative to superlative. And structure, first is subject, then verb, then one of the, then the superlative form of adjective, and then the after parts of the most other. Okay, there are example here. Dhaka is larger. Dhaka is larger than most other cities in Bangladesh. Then what is the and now how can you turn the sentence into superlative? First you have to follow the structure. First is subject, Dhaka, then verb, is verb, then one of the, okay, then the superlative form of the adjective. What is the adjective here? Larger is the comparative form of large. Okay, positive form of large, larg, the comparative form larger. Now you can turn the adjective into superlative. Okay, there is change here. This is the word of bigger. Same rules. Bigger is the comparative form. Big is positive form. Bigger. Okay, the superlative form of the biggest. So Dhaka is one of the biggest. Okay. Then the after parts of the then most other. What is the part? Cities in Bangladesh. Biggest cities in Bangladesh. Okay, compared to superlative. Okay, today we discuss in our previous classes we discuss positive into comparative and positive into superlative, and today comparative to superlative. You can easily, it's vice versa here. Now we are going to voice. How can you change the voice? Okay, today now we are going to voice. This is also the centering of sentence. You have to know the rules. You know there are 5 sentences here: assertive, interrogative, imperative, or operative, and exclamatory. You have the rules of the only 3 sentences: assertive, imperative, and also interrogative. That means assertive, interrogative, imperative. এই 3টা সেন্টেন্সের নিয়ম জানলে তোমার ভয়েস চেঞ্জ হয়ে যাবে। ওকে, আজকে আমরা অ্যাজার্টিভ সেন্টেন্সটা নিয়ে একটু আলোচনা করব। ওকে, there are general structure of the voice. You know, voices, there are two kinds of voices. One is active and the other is passive. যখন সাবজেক্ট কথা বলে, যখন কর্তা কথা বলবে, সেটা হচ্ছে তোমার কর্তৃবাচী, ঠিক আছে না, অ্যাক্টিভ ভয়েস। আর যখন বক্তার কথাটা কি অন্যজন কর্তৃক বলা হয়, বক্তার কথাটা কি অন্যজনে বলে, তখন সেটা হয়ে যায় প্যাসিভ ভয়েস। যেমন দেখো, হি রাইটস এ লেটার, এখানে আমরা একটা
সেন্টেন্স দিলাম, হিটা কি এখানে সাবজেক্ট, রাইটসটাকে ভার্ব, ঠিক আছে, এ লেটার, এখানে আমি এস যুক্ত করলাম যেহেতু এখানে সাবজেক্ট কি আছে। তাহলে দেখে বলো তো এটা কোন টেন্সে আছে। সাবজেক্টের পরে মূল ভার্বের সাথে এস বাই এস যদি যুক্ত হয় দেন অবজেক্ট যদি থাকে সেটা কোন টেন্সে হয় দেখে বলতে পারবা। এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স। আচ্ছা, তো প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স বর্তমানে এই জায়গায় হিটাকে সাবজেক্ট আর এখানে তোমার রাইটসটা হচ্ছে মূল ভার্ব, লেটারটা হচ্ছে অবজেক্ট। নাও হাউ ক্যান ইউ টার্ন দ্য সেন্টেন্স ইনটু প্যাসিভ? So you have to know the rules. What is the rules here? What is the structure? Object কি হবে? Subject হবে। Object কি হবে? Subject. This is the active form. And now you have to turn the sentence into passive. You have to write first is a letter. A letter. Object কি হবে? Subject. আমি অবজেক্টটাকে সাবজেক্ট করলাম। তারপরে কি হবে? সাবজেক্ট ও টেন্স অনুযায়ী টু বি ভার্ব হবে। সাবজেক্ট ও টেন্স অনুযায়ী। তাহলে আমি তোমাদেরকে আগে বলেছি এটা কোন টেন্স, প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স, ওকে। আর কি বলেছি সাবজেক্ট অনুযায়ী। সাবজেক্টকে এখানে এ লেটার মানে কি একটি চিঠি। তাহলে একটি চিঠিটা কোথায় আছে? এটা কি সিঙ্গুলার ফর্মে আছে নাকি প্লুরালে আছে? অবশ্যই সিঙ্গুলারে একটি চিঠি। তাহলে আমার এখানে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টু বি ভার্ব কি এম ইজ আর, হয় এম হবে নতুবা ইজ হবে নতুবা আর হবে। এম এখানে হবে না, এম কার সাথে হয় স্বাভাবিকভাবে আই এর সাথে। তাহলে আর আছে কি ইজ আর, ইজ এবং আর। ইজ কোথায়? ইজটা হবে সিঙ্গুলারে এবং আরটা হবে কোথায়? প্লুরালে। তাহলে এখানে আমি কি কি লিখব? এ লেটার ইজ, এ লেটার ইজ কেন লিখলাম? যেহেতু সাবজেক্টটা সিঙ্গুলার, ঠিক আছে। আর টেন্স অনুযায়ী ভার্ব লিখলাম যে ইজ। তারপরে কি লিখছি? মূল ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল, মূল ভার্বকে রাইট, তাহলে রাইটের পাস্ট পার্টিসিপল কি হবে? রিটেন। A letter is written। তারপরে কি যুক্ত করতে হবে? প্রিপজিশন। প্রিপজিশনের মধ্যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমরা কি লিখি? বাই লিখি। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমরা কি লিখি? বাই লিখি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে। তবে হ্যাঁ, বাই ছাড়াও অন্যান্য প্রিপজিশন বসে, যেমন উইথ হয়, টু হয়, অ্যাট হয়, তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বাই হয়। হ্যাঁ, a letter is written by, এর লিখলাম প্রিপজিশন বাই। তারপরে সাবজেক্ট কি অবজেক্ট, এখানে কি আছে? সাবজেক্ট হি, হি এর অবজেক্ট কি হবে? হিম। হি এর অবজেক্ট কি হবে? হিম। ডু ইউ নো the personal subject and also personal object? Personal subject and also personal object। যদি সাবজেক্ট যদি আই হয় তাহলে সেটার অবজেক্ট কি হবে? মি। আর সাবজেক্ট যদি উই হয় তার অবজেক্ট কি হবে? আস। ইউ হলে ইউ, আর সাবজেক্ট হি হলে হিম, সাবজেক্ট শি হলে হার, ইট হলে হবে যে ইট, দে হলে হবে যে দেন। আর কোনো নাম থাকলে, নাম মানে তো বুঝো নাউন, কোনো নাম থাকলে নামের কোনো চেঞ্জ হবে না। যেমন মনে করেন মিনা, মিনাটা একজনের নাম, তাহলে সেটা অবশ্যই হুবহু বসবে। আবার অবজেক্ট হবে যে মিনা, নামের কোনো কি হয় না, পরিবর্তন হবে না। তাহলে এই জিনিসটা পার্সোনাল সাবজেক্ট এবং পার্সোনাল অবজেক্ট, এই জিনিসটা তোমার অবশ্যই কি থাকতে হবে? ধারণা থাকতে হবে। আর কি থাকতে হবে? আর থাকতে হবে তোমাদের ওই যে আমরা স্ট্রং ভার্ব উইক ভার্ব শিখছি না, স্ট্রং ভার্ব উইক ভার্ব তোমাদের মনে আছে? আমাদের 6-7 এ শিখেছিলাম। ওই ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল ফর্মটা তোমাকে অবশ্যই জানতে হবে। যেমন এখানে আমি কি লিখছি? রাইট, রাইটের পাস্ট পার্টিসিপল কি লিখছি? রিটেন। তাহলে এই রিটেন কথাটা যদি তুমি না জানো তাহলে তুমি এখানে ভুল করে ফেলবা, ঠিক আছে। আচ্ছা, দেখো আমাদের প্রেজেন্ট টেন্সের মধ্যে আমরা জানি প্রেজেন্ট টেন্স কয় প্রকার? 4 প্রকার না? প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট, প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস, প্রেজেন্ট পারফেক্ট এন্ড অলসো প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। এই যে হি রাইটস এ লেটার, এটা যে সেন্টেন্সটা আমি দিলাম এটা আছে কোথায়? প্রেজেন্ট ইনডিফিনিটে, ঠিক আছে। এখন আমি যদি প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াসে করি তাহলে কি হবে? এই দেখো এখানে ব্ল্যাকবোর্ডে হি ইজ রাইটিং এ লেটার, হি ইজ রাইটিং এ লেটার। তাহলে এই বাক্যটাকে যখন আমি প্যাসিভ করব তাহলে আমি কি করব? নিয়ম স্ট্রাকচার সেম, শুধু একটা জায়গায় তোমাকে পরিবর্তন করতে হবে। সেটা কি আমি বলতেছি, দেখো এখানে যেটা অবজেক্ট আছে এ লেটার, এ লেটারটা আমি আগে লিখলাম, ওকে। অবজেক্ট আমি কি করলাম? সাবজেক্ট, ঠিক আছে। তারপরে ওই যে বললাম টেন্স
অনুযায়ী টু বি ভার্ব এম ইজ আর এবং সাবজেক্ট অনুযায়ী এল লেটারটা কি এল লেটারটা সিঙ্গুলার সাবজেক্ট তাহলে এখানে টেন্স অনুযায়ী ভার্ব কি হবে ইজ ঠিক আছে এখানে শুধু একটা জায়গায় ব্যাস এই যে রাইটিং আছে অর্থাৎ মূল ভার্বের সাথে আইএনজি যুক্ত হলো মূল ভার্বের সাথে কি যুক্ত হলো আইএনজি রাইটিং এই ইন থাকলে দেখো আমি এখানে লিখছি ব্র্যাকেটের ভিতর এখানে একটা জায়গা আমি লিখছি ইন থাকলে মানে আইএনজি থাকলে টু বি ভার্বের পরে বিং যুক্ত হবে খেয়াল করেছো আমি এখানে কি লিখলাম আইএনজি থাকলে টু বি ভার্বের পরে বিং যুক্ত হবে এই জায়গায় আইএনজি জায়গায় লিখলাম যে বিং ইজ বিং আর কোনো কিছু চেঞ্জ নাই মূল ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল আগের মতই মূল ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল যে রাইটের পাস্ট পার্টিসিপল রিটেন কারণ বাই ওই কিটা কি হয়ে গেল কি তাহলে এইখানে শুধু পরিবর্তন আমরা কি দেখলাম পরিবর্তন দেখলাম যে শুধু আমরা রাইট এর আগে একটা কি দিলাম বিং এই বিংটা কেন হলো ওই আইএনজির জন্য কেন হলো আইএনজির জন্য ক্লিয়ার দেন দেখো প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স প্রেজেন্ট পারফেক্ট এর একটা एग्जांपल দেখো he has written a letter present perfect tense what is the structure of the present perfect tense subject plus have or has then মূল ভার্বের past participle then object subject plus have অথবা has মূল ভার্বের past participle তারপর কি object এটাও ঠিক সেম he has written a letter যেটা অবজেক্ট ছিল সেটাকে কি করলাম সাবজেক্ট অনুযায়ী have been অথবা এই জায়গায় has been হবে অর্থাৎ have থাকলে have been আর has থাকলে has been সেটা না অর্থাৎ সিঙ্গুলারে কি হয় has আর প্লুরালে have হয় এটা মনে রাখবা আর পার্সনের ক্ষেত্রে কি হয় যা জানো শুধুমাত্র থার্ড পারসন সিঙ্গুলারে he has she has it has আর বাকি সব ক্ষেত্রে have I have we have you have they have মনে থাকবে আর যদি কোনো ব্যক্তি বোঝায় ব্যক্তির মধ্যে যদি সিঙ্গুলার এবং প্লুরাল বোঝায় সিঙ্গুলারে কি লিখবা হ্যাজ লিখবা আর প্লুরালে কি লিখবা হ্যাভ লিখবা মনে রাখবে এ লেটারটা সিঙ্গুলার সেজন্য আমাকে কি লিখতে হবে হ্যাজ এর পরে কি লিখতে হবে বিন প্রেজেন্ট পারফেক্টে হ্যাভ অথবা হ্যাজ থাকলে এরপরে কি লিখতে হবে বিন তারপর মূল ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল আর আগের মতন পাই এটা হলো প্রেজেন্ট পারফেক্ট তারপরে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস এর মধ্যে তাহলে হি হ্যাজ বিন রাইটিং এ লেটার এখানের মধ্যে ঠিক সেম ওই আইএনজি আছে আইএনজি জন্য কি যুক্ত হবে বি আর বাকি সব আগের মতো এ লেটারটা যেটা অবজেক্ট এটা হলো সাবজেক্ট এ লেটার হ্যাজ বিন আইএনজি আছে হলো বিং রিটেন মূল ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল রিটেন বাই এই হচ্ছে যে মূলত অ্যাজারিভ সেন্টেন্স আরো আছে অ্যাজারিভ সেন্টেন্স সম্বন্ধে আমরা আরো পড়ব বিস্তারিত আছে তারপরে করব যে আলোচনা ইন্টারোগেটিভ তারপরে ইম্পারেটিভ তারপর আমাদের চেঞ্জিং সেন্টেন্সের রুলস শেষ হয়ে যাবে আজকে আমরা যেগুলো করলাম আজকে আমাদের পার্ট এই পর্যন্ত এইখান থেকে আমি তোমাদেরকে কিছু বাড়ি কাজ দিচ্ছি এই বাড়ি কাজগুলো একটু তোমরা একটু লিখে নাও আমি দিনে কালকে ওকে dear students homework there are some homework number 1 iron is more useful than any other metal iron is more useful than any other metal এটাকে কি করতে হবে সুপারলেটিভ দেন এনি আদার যুক্ত তো দেন এনি আদার যুক্ত এই কম্পারেটিভকে তোমাকে কি করতে হবে সুপারলেটিভ নাম্বার 2 কক্সবাজার সি বিচ ইজ মোর বিউটিফুল কক্সবাজার সি বিচ ইজ মোর বিউটিফুল than most other in the world than most other যুক্ত কম্পারেটিভকে তোমাকে কোথায় দিতে হবে সুপারলেটিভ তারপর দেখো হাসান ইজ ড্রয়িং এ পিকচার হাসান একটি ছবি আঁকছে এটাকে কোথায় নিবে ভয়েস সেন্স এটা পেরেসি এটা আছে অ্যাকটিভ এটাকে নিবে কোথায় প্যাসিভে নাম্বার 4 দ্যাট প্লে ক্রিকেট এটাকে কি করতে হবে প্যাসিভ এটা আছে আর এটা আছে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস আর এটা আছে কি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট এটাকে তুমি কোথায় কি কিসে নিবে প্যাসিভে নিবে নাম্বার 5 হি হ্যাজ গট এ ব্যাট সে একটি ব্যাট পেয়েছে এটাকে কি করতে হবে প্যাসিভ অ্যাক্টিভে আছে প্যাসিভ করতে হবে আর টেন্স আছে কোথায় প্রেজেন্ট পারফেক্ট and number 6 the last one she has been making the garden the sentence is present perfect continuous tense
You can turn the sentence into basic. There are 6 sentences here. Okay, dear students, stay home and stay safe. আমাদের বাড়ির কাজগুলো তোমরা নিয়মিত দেখবা, আবার বাড়ির কাজগুলো স্কুল করলে স্যারদেরকে জমা দেবে। সবাই সুস্থ থাকবা, ভালো থাকবা।